Our today's topic is light. What is light? Light is a form of energy that produces a sensation of vision to our eyes. তো লাইট এক ধরনের এনার্জি যেটা আমাদের একটা ভিশনে হেল্প করে। লাইট ইটসেলফ কিন্তু ইনভিজিবল, আমরা লাইটকে দেখতে পাই না, আমরা লাইটের হেল্পে আমরা যে কোনো অবজেক্টকে দেখতে পাই। তাহলে লাইট, আবার বলছি, লাইট ইজ আ ফর্ম অফ এনার্জি দ্যাট প্রডিউসেস আ সেন্সেশন অফ ভিশন টু আওয়ার আইস। ওকে, লাইট। তাহলে লাইটের সোর্স আমরা কি জানি? আমরা জানি লাইটের কিছু ন্যাচারাল সোর্স আছে, কিছু আর্টিফিশিয়াল সোর্স আছে। ন্যাচারাল সোর্স যেরকম সানলাইট, দিস ইজ আ ন্যাচারাল সোর্স, বা ফায়ারফ্লাই, দিস ইজ অলসো আ ন্যাচারাল সোর্স, যেটা আমরা জোনাকি বলি। আর আর্টিফিশিয়াল সোর্স বলতে টিউবলাইট, বাল্ব, দিস আর অল আর্টিফিশিয়াল সোর্স, মানে কোথা থেকে লাইটটা প্রডিউস হচ্ছে। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা এক্ষুনি বলছি ফায়ারফ্লাই মানে কি? ফায়ারফ্লাই মানে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশান যেখানে লিভিং অর্গানিজম যখন লাইট প্রডিউস করে সেটাকে আমরা বায়োলিউমিনেসেন্স বলি। বায়োলিউমিনেসেন্স, দ্যাট ইজ লাইট প্রডিউস ফ্রম organisms, living organisms. What do you mean by ray of light? Ray of light জিনিসটা কি? The path in which light travels. The path in which light travels. Ray of light. Ray of light মানে the path in which light travels. This is the ray of light. Number of rays of light together forms beam of light. অনেকগুলো রেকে একসঙ্গে আমরা beam বলি। A number of rays of lights combiningly known as the beam of light. Beam of light কে আমরা তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি। একটা হলো প্যারালাল বিম, একটা হলো কনভার্জেন্ট বিম, একটা হলো ডাইভার্জেন্ট বিম। তাহলে নাম্বার অফ রেজ, beam of light, beam of light. A number of rays together forms beam of light. তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি। নাম্বার 1 প্যারালাল বিম, number 2 convergent beam, and number 3 divergent beam. Parallel beam কোনগুলো? Parallel beam when the light rays passes parallel to each other. That means this is the most important thing. লাইটের যে কোনো ডায়াগ্রামে অ্যারো ডাইরেকশন কিন্তু মাস্ট। প্যারালাল বিম অফ লাইট, দ্যাট মিনস when the rays of light passes parallel to each other, that is parallel beam. আবার বলছি, when the rays of light passes parallel to each other. Next, convergent beam. When the rays of light coming from different source meet at a point. When light rays coming from different source meet at a point, that is the convergent beam of light. Then what is divergent beam of light? Divergent beam of light. When light rays from a single point scatter or passes to different direction, that is divergent beam of light. তাহলে একটা কোনো পয়েন্ট থেকে লাইট যখন বিভিন্ন ডাইরেকশনে পাস করছে, that is the divergent beam of light. So this is the beam of light. Now what do you mean by rectilinear propagation of light? Rectilinear propagation of light, লাইটের একটা প্রপার্টি আমরা জানি যে লাইট অলওয়েজ ট্রাভেলস ইন আ স্ট্রেট লাইন। লাইট সবসময় কিন্তু স্ট্রেট পাথে ট্রাভেল করে, that is rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light.
propagation of light. That is the property of light by virtue of which it travels in a straight line is known as rectilinear propagation of light. তাহলে লাইট স্ট্রেট লাইনে পাস করে এবং লাইটের এই স্পেসিফিক প্রপার্টিটাকে আমরা বলি rectilinear propagation of light. Now, what do you mean by reflection of light? লাইট কি করে রিফ্লেক্ট করে? তার আগে আমি rectilinear propagation of light এর একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ this is the flame. Okay, and if we are seeing from this, এইখানে থেকে আমরা এই ডিরেকশনে আমরা দেখছি, we can see the flame because the light ray will pass straight in a straight line. Okay. Now if আমরা যদি এখান থেকে দেখছি আবার সেম হবে, ক্যান্ডেল লাইট রেস কিন্তু এখানে আসছে, এখানে গিয়ে ব্লক হয়ে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু ফ্লেমটাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। দিস ইজ rectilinear propagation of light. আমরা কিন্তু এটাতে লাইটটাকে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ স্ট্রেট লাইনে পাস করছে, এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যেহেতু এখানে কিন্তু একটা বেন্ড, লাইট কিন্তু বেন্ড হয়ে আসতে পারে না। দিস ইজ rectilinear propagation of light. Now, reflection of light. What do you mean by reflection of light? তার আগে আমি একটা ছোট্ট জিনিস বলে দিই যে মিডিয়াম তিন রকমের হয়। এখানে আমাদের লাইটের ক্ষেত্রে মিডিয়ামকে আমরা তিন রকম বলতে পারি। ওয়ান ইজ ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম, সেকেন্ড ইজ ট্রান্সলিউসেন্ট মিডিয়াম, অ্যান্ড থার্ড ইজ ওপেক মিডিয়াম। ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম কাকে বলবো আমরা? ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম মানে দ্য অপটিক্যাল মিডিয়াম থ্রু উইচ লাইট ক্যান পাস ইজিলি, যার মধ্যে দিয়ে লাইট ইজিলি পাস করে যেতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম। যেরকম আমরা বলতে পারি ওয়াটার, glass, these are all transparent medium. What is translucent medium? Translucent medium is the optical medium through which light can partially pass, মানে লাইট কিছুটা পাস করতে পারে। গ্রাউন্ড গ্লাস, বাটার পেপার, these are all examples of translucent medium. আমরা যখন ঘরের জানলা, কাঁচের জানলায় আমরা বাইরেটাও দেখতে পাই না বা ভিতরটাও দেখতে পাই না, আমরা শুধু বুঝতে পারি যে বাইরে লাইট আছে, আমরা কিন্তু প্রপারলি ডিস্টিংক্টলি আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি না যে বাইরে কি আছে। বা কেউ ঘরের ভিতরে জাস্ট লাইট জ্বলছে এটা দেখতে পায়, কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে। যদি ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে দেখা যেত বা আমরা যদি বাইরেটা কমপ্লিটলি ভিজিবল হতো, ওটা কিন্তু আর ট্রান্সলিউসেন্ট থাকতো না, ওটাই কিন্তু আমরা ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম বলতাম। তাহলে দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম অ্যান্ড ট্রান্সলিউসেন্ট মিডিয়াম। নেক্সট ওপেক মিডিয়াম কি জিনিস? ওপেক মিডিয়াম মানে দ্য অপটিক্যাল মিডিয়াম বা দ্য মিডিয়াম থ্রু উইচ লাইট ক্যানট পাস, যার মধ্যে দিয়ে লাইট পাস করতে পারে না, দ্যাট ইজ ওপেক অবজেক্ট। আজকে আমি ধর একটা বই বা একটা টেবিল রাখলাম, তার পাশ দিয়ে সেখান দিয়ে যদি আমি লাইট পাস করি, অটোমেটিক্যালি কিন্তু বইয়ের বাইরে আমি লাইটটাকে দেখতে পাবো না, কারণ ওটা ওপেক, ওটা লাইটটাকে অবস্ট্রাক্ট করছে, ওটার মধ্যে দিয়ে লাইট পাস করতে পারছে না, দ্যাট ইজ ওপেক মিডিয়াম। সো দিজ আর দ্য থ্রি মিডিয়ামস। আমি বলে নিলাম, আমার পরে এটা বোঝাতে সুবিধা হবে। রিফ্লেকশন অফ লাইট, রিফ্লেকশন অফ লাইট। What is reflection of light? The bouncing back of light rays, the bouncing back of light rays
after striking a medium, তাহলে bouncing back of light rays after striking a medium is known as reflection of light. For example, bouncing back of light rays striking a medium বলতে আমি এখানে মিররকে কনসিডার করতে পারি। তাহলে কিভাবে হচ্ছে, suppose this is a mirror, light rays coming from a point, after striking it bounces back, this is reflection. Okay, this is the surface, we may consider this surface as mirror, and a mirror এও কিন্তু reflection হয় যে কোনো object. This is the incident ray, incident ray, this is the reflected ray, this is the normal, this is angle of incidence, যেটাকে আমরা I দিয়ে ডিনোট করি, this is angle of reflection, যেটাকে আমরা R দিয়ে ডিনোট করি। তাহলে এই প্রত্যেকটা, and this is the point of incidence, তাহলে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল এই যে পয়েন্টসগুলো, এই টার্মসগুলোকে আমাদের এক্সপ্লেন করা দরকার। হোয়াট ইজ ইনসিডেন্ট রে? দ্য রে অফ লাইট দ্যাট স্ট্রাইকস দ্য মিডিয়াম। What is incident ray? Incident ray is basically the ray of light that strikes the medium, যেটা কিনা মিডিয়ামকে স্ট্রাইক করছে। What is reflected ray? Reflected ray means the ray of light that passes after striking the medium, যেটা মিডিয়ামকে স্ট্রাইক করে বেরিয়ে যাচ্ছে। This is that ray, যেটা অলরেডি স্ট্রাইক করার পর যেটা মিডিয়ামে স্ট্রাইক করার পর যেটা বেরোচ্ছে, that is the reflected ray. Okay, what is normal? Normal is the perpendicular. It is the imaginary line basically, the perpendicular that is drawn on the surface, that is the normal. What is the angle of incidence? Angle of incidence means the angle formed between the incident ray and the normal, the angle that is formed between the incident ray and the normal, the angle formed between the incident ray and the normal is known as angle of incidence, যেটাকে আমরা I দিয়ে ডিনোট করি। 2 angle of reflection, the angle formed between the reflected ray and the normal is known as angle of reflection. তাহলে angle of incidence আর normal এর মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা, that is, এটাকে আমরা R দিয়ে ডিনোট করি যদিও। This is the angle of incidence. আর reflected ray আর normal এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম করছে, that is angle of reflection. আরেকটা টার্ম যেটা আমাদের জানতে হবে, point of incidence. What is point of incidence? Point of incidence is basically the point on the medium or the surface at which the incident ray strikes. তাহলে point of incidence কি বলছি? Point of incidence is basically the point on the surface or the medium at which the incident ray strikes, যেটার মধ্যে incident ray strike করছে, that is the point of incidence. So these are the terms that are required for the reflection of light. এবার আমরা যেটা পড়ব, that is the law of reflection. What are the different laws of reflection? Laws of reflection. Number 1, laws of reflection. আমি পিকচারটা রাখলাম, ডায়াগ্রামটা রাখলাম, আমার সুবিধা হবে। Laws of reflection. First law কি বলছে? First law বলছে the incident ray
the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same line or same plane. মানে কি, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. আবার বলছি, কি বলছে, the incident ray, the reflected ray and the normal কোথায়, at the point of incidence all lie on the same plane. ওকে, লাইনটা দরকার নেই, প্লেনটাই লেখা ভালো, all lie on the same plane. Fine. Second law কি বলছে, second law বলছে the angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is angle I equals to angle R. Angle I equals to angle R, মানে angle of incidence will be equal to angle of reflection. Suppose angle of incidence is 30 degree, angle of reflection will also be 30 degree because angle of incidence is equal to angle of reflection. আচ্ছা, এই রিফ্লেকশন অফ লাইট আমরা দুভাবে আবার ভাগ করতে পারি, একটা হলো রেগুলার রিফ্লেকশন, একটা হলো ডিফিউজড অর ইররেগুলার রিফ্লেকশন। কাকে বলে আমরা একটু দেখতে নিই, রেগুলার রিফ্লেকশন অ্যান্ড ডিফিউজ রিফ্লেকশন। আমরা আগে ডায়াগ্রামগুলো দেখি, তারপরে আমরা তার ডেফিনিশনসগুলো বলব। রেগুলার রিফ্লেকশন, diffuse reflection. This is regular reflection and this is diffused or irregular reflection. তাহলে আমরা ডায়াগ্রাম দুটো দেখে আমরা বুঝতে পারছি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি। ফার্স্ট ডিফারেন্স যেটা, রেগুলার রিফ্লেকশনে সারফেস মাস্ট বি স্মুথ, রেগুলার রিফ্লেকশনের সারফেস সবসময় স্মুথ হয়, আর ইররেগুলার বা ডিফিউজ রিফ্লেকশনের সারফেস কিন্তু রাফ বা কার্ভ সারফেস। আরেকটা জিনিস, রেগুলার রিফ্লেকশনে বোথ দ্য ইনসিডেন্ট রেজ অ্যান্ড দ্য রিফ্লেক্টেড রে দে আর প্যারালাল টু ইচ আদার, মানে ইনসিডেন্ট রে দুটো, আমি দুটো করে রে ডায়াগ্রাম নিয়ে ডায়াগ্রামটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তো দুটো রে, ইনসিডেন্ট রে দুটো প্যারালাল টু ইচ আদার, রিফ্লেক্টেড রেজ দুটোও কিন্তু নিজেদের মধ্যে প্যারালাল। বাট ইন কেস অফ ডিফিউজড অর ইররেগুলার রিফ্লেকশন, the incident rays are parallel to each other but the reflected rays passes haphazardly. So this is the basic differences between regular reflection and diffuse reflection. Regular reflection এ তাহলে সারফেসটা স্মুথ, ডিফিউজ রিফ্লেকশনে কিন্তু সারফেসটা কার্ভ বা রাফ সারফেসে আমরা বলি। বেশিরভাগ জিনিসই কিন্তু আমাদের রাফ সারফেসে, যে আমরা যে বই পড়ছি বা কিছু খুব কিন্তু স্মুথ সারফেস নয়।
তো আমাদের বুঝতে হবে এটাও কিন্তু ডিফিউজ রিফ্লেকশন। একদম যেটা স্মুথ সারফেস সেটাতেই কিন্তু একমাত্র রেগুলার রিফ্লেকশন হয়। তো দিস ইজ রেগুলার রিফ্লেকশন আর দিস ইজ ডিফিউজ রিফ্লেকশন। তাহলে আমরা ডিফারেন্সে কী বলতে পারি? ফার্স্টে দুটোর সারফেস নিয়ে কথা বলতে পারি, একটা স্মুথ সারফেস একটা রাফ সারফেস। আর সেকেন্ড আমরা যেটা বলতে পারি দ্যাট ইজ দ্য reflected ray. Reflected ray in case of regular reflection, the reflected rays are parallel to each other, whereas in case of diffuse reflection, the reflected rays passes haphazardly. So this is reflection of light. Now, what are the different characteristics for the reflection of a plane mirror? আমরা যেটা দেখছি প্লেন মিরর, আমরা আগেও দেখলাম প্লেন মিরর, এখানেও স্মুথ সারফেসে আমরা দেখছি প্লেন মিরর। তাহলে প্লেন মিররে যখন রিফ্লেকশন হচ্ছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কী? তার আগে আমায় জানতে হবে হোয়াট ইজ অ্যান ইমেজ। আমি যে বলছি ইমেজ ফর্মেশন, হোয়াট ইজ অ্যান ইমেজ, আমাকে আগে ইমেজটা জানতে হবে। ইমেজটা হোয়াট ইজ ইমেজ? হোয়াট ইজ ইমেজ? ইমেজ, light rays coming from a point source, after reflection either actually meet at a point or appears to diverge from a point. The second point is known as the image of the first point. কি বললাম? লাইট রেজ কামিং ফ্রম আ পয়েন্ট সোর্স। লাইট রেজ যে কোনো একটা সোর্স থেকে আসছে আফটার রিফ্লেকশন। এবার আফটার রিফ্লেকশন হওয়ার পর আইদার অ্যাকচুয়ালি মিট অ্যাট আ পয়েন্ট, হয়তো কোথাও অ্যাকচুয়ালি মিট করছে, বা অ্যাপিয়ার্স টু ডাইভার্জ ফ্রম আ পয়েন্ট। এই কথা দুটোর মানে কি? আইদার অ্যাকচুয়ালি মিট অ্যাট আ পয়েন্ট অর অ্যাপিয়ার্স টু ডাইভার্জ ফ্রম আ পয়েন্ট, এই দুটো কথার মানে যখন অ্যাকচুয়ালি মিট অ্যাট আ পয়েন্ট দ্যাট ইজ আ রিয়েল ইমেজ। ইমেজ দু রকমের হয়, একটা রিয়েল ইমেজ, একটা ভার্চুয়াল ইমেজ। ভার্চুয়াল কথাটার মানেই কিন্তু আমাদের কাছে এটা মনে হয়, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ভার্চুয়ালিটি আমরা কথাটা বলি, তার মানে আমাদের মনে হয়। তো ভার্চুয়াল ইমেজ বেসিক্যালি কী জিনিস? ভার্চুয়াল ইমেজ হলো যখন আমরা যখন মিররে দেখি, আমরা কি ভাবি যে আমাদের মতনই কেউ ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে, মানে মিররের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। মিররের পিছনে বলে কিছু হয়? তো আমাদের মনে হয় কিন্তু মিরর থেকে বেরিয়ে আসছে জিনিসটা। আমি কি বলছি বারে বারে কিন্তু আমার কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে, আমাদের মনে হয়। দ্যাট ইজ দ্য ভার্চুয়াল ইমেজ। আর রিয়েল ইমেজ মানে দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মিট অ্যাট আ পয়েন্ট। আমাদের শ্যাডো ফর্মেশন, যখন একটা শ্যাডো পড়ছে, ওটা কি আমরা মনে হয় যে যেখানে শ্যাডো পড়ছে তার নিচ থেকে বেরিয়ে আসছে? না, আমাদের মনে হয় শ্যাডোটা কিন্তু সারফেসের ওপর পড়ছে। আমরা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটি, যখন সানলাইটে আমাদের শ্যাডোটা পড়ে রাস্তার উপর, আমরা কি কোনোভাবে ভাবি যে রাস্তার ভিতর থেকে আমাদের শ্যাডোটা বেরিয়ে আসছে? না, আমরা কিন্তু ভাবি শ্যাডোটা একদম রাস্তাতেই পড়ছে। আমরা ছোটোবেলায় যখন লোডশেডিং হয়ে যেত, আমরা মোমের আলোতে আমরা দেয়ালের মধ্যে নানান রকম শেপের শ্যাডো বানাতাম, বা বানাই এখনও, তোরাও বানাস। তো সেটা কি? দ্যাট ইজ দ্য শ্যাডো। ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেয়ালের মধ্যে বা যে সারফেসের ওপরে করছি তার উপরে হয়। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি মিট অ্যাট আ পয়েন্ট, দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল ইমেজ। তাহলে রিয়েল ইমেজ আর ভার্চুয়াল ইমেজের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? রিয়েল ইমেজ অ্যাকচুয়ালি মিট অ্যাট আ পয়েন্ট, ভার্চুয়াল ইমেজ অ্যাপিয়ার্স টু ডাইভার্জ ফ্রম পয়েন্ট। তাহলে ইমেজকে আমরা কিন্তু ডেফিনেশনেই কিন্তু আমরা দুটো পার্টে ভাগ করে নিতে পারি। তাহলে আমাদের কিন্তু আলাদা করে আর রিয়েল ইমেজের ভার্চুয়াল ইমেজের ডেফিনেশনসকে মুখস্থ করতে হবে না, আমরা কিন্তু এখান থেকেই পেয়ে যাব। তাহলে হোয়াট ইজ রিয়েল ইমেজ? রিয়েল ইমেজ কাকে বলবো? লাইট রেজ কামিং ফ্রম আ পয়েন্ট সোর্স আফটার রিফ্লেকশন অ্যাকচুয়ালি মিট অ্যাট আ পয়েন্ট। Then the second point is known as the real image of the first point. যখন actually meet at a point কথাটা বলছি, তখন কিন্তু আমরা বলছি the second image is known as the real image of the first point. Second, যদি আমি এখন বলি what is virtual image? Virtual image আমি কি বলবো? Virtual image আমি বলবো light rays coming from a point source after reflection appears to diverge from a point.
appears to diverge from a point, then the second point is known as the virtual image of the first point. So that is image. তাহলে ইমেজকে আমরা দুটো ভাগে ক্লাসিফাই করছি, ওয়ান ইজ দ্য রিয়েল অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য ভার্চুয়াল। আরেকটা জিনিস আমরা জানবো যদি আমরা ডিফারেন্স বুঝতে যাই, যে রিয়েল ইমেজ ক্যান বি কাস্ট অন স্ক্রিন, ভার্চুয়াল ইমেজ ক্যানট বি কাস্ট অন স্ক্রিন। তাহলে কী পেলাম, ফার্স্টে ডেফিনেশন ওয়াইজ পেলাম, সেকেন্ড আমরা পেলাম রিয়েল ইমেজকে কিন্তু আমরা স্ক্রিনে পড়তে পারি না, কিন্তু করতে পারে, ভার্চুয়াল ইমেজকে কিন্তু আমরা স্ক্রিনে ফেলতে পারবো না। দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্সেস বিটুইন রিয়েল ইমেজ অ্যান্ড ভার্চুয়াল ইমেজ। তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে যেটা বলছিলাম, এবার ভার্চুয়াল ইমেজে আমি ঢুকছি। ভার্চুয়াল ইমেজে আমরা মিররের কথা বললাম, তো আমরা এখন অবধি যেটা জানি তো প্লেন মিরর। তাহলে প্লেন মিররের কী কী ক্যারেক্টারিস্টিক্স হতে পারে সেটা আমরা একটু জেনে নেব। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইমেজ ফাউন্ড বাই আ প্লেন মিরর? ক্যারেক্টারিস্টিক্স of image formed by a plane mirror. That's a plane mirror. Number one, the image is virtual. এটা আমরা প্রথমেই জানলাম। Number two, the image is upright or erect, মানে কি বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি, or erect. Number three, the object distance equals to image distance. Number four, object size equals to image size. Number five, laterally inverted. প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি এক্সপ্লেন করছি। ইমেজ ইজ ভার্চুয়াল, আমরা এক্ষুনি পেলাম যে মিররে যখন ইমেজ ফর্ম করছে দ্যাট অ্যাপিয়ার্স টু ডাইভার্জ ফ্রম আ পয়েন্ট, সো দ্য ইমেজ ইজ ভার্চুয়াল, এটা আমরা জানলাম। ইমেজ ইজ আপরাইট অর ইরেক্ট, আমরা যখন মিররে কোনো ইমেজ দেখি, নিজেদের ইমেজ, আমরা কি দেখি যে আমাদের মাথাটা নিচে পাটা উপরে? কোনো সময় দেখি না, আমরা যেভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমরা ঠিক সেভাবেই দেখতে পাই। তার মানে ইমেজটা কিন্তু আপরাইট বা ইরেক্ট, মানে আমরা যেভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের ইমেজটাও কিন্তু ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। নেক্সট, অবজেক্ট ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু ইমেজ ডিস্টেন্স। মিরর থেকে আমাদের যতটা ডিস্টেন্স, ঠিক মিরর থেকে ইমেজের ডিস্টেন্সও কিন্তু আমরা সেম এইভাবেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই। আমরা ঠিক মনে হয় যে আমরা মিরর থেকে যতটা দূরে, আমাদের ইমেজটাও মিররের থেকে ঠিক ততটাই পিছনে। এইভাবেই কিন্তু আমরা ইমেজটাকে দেখে অভ্যস্ত মিররে। দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট ডিস্টেন্স ইকুয়ালস টু ইমেজ ডিস্টেন্স। নেক্সট, অবজেক্ট সাইজ ইকুয়ালস টু ইমেজ সাইজ। আমরা এখন মিররের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের কি কোনোভাবেই খুব ছোট বা খুব বড় লাগে না, যে আমাদের যেরকম সাইজ আমরা সেরকমই মিররে দেখতে পাই। দ্যাট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইমেজ অফ আ প্লেন মিরর। প্লেন মিররের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে সাইজ, আমরা ইমেজেরও সেম সাইজ দেখতে পাই, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ইমেজ সাইজ। দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, that is laterally inverted. What do you mean by lateral inversion? Lateral inversion means the exchange or the change, not exchange, the change of the left hand side and right hand side of the image from the object is known as lateral inverted. মানে কি, আমরা যখন দাঁড়াই, আমরা মিরর ইমেজ যখন দেখি, আমাদের মিরর ইমেজ যখন দেখি, আমাদের মনে হয় আমাদের ডান হাতটা ওখানে বাঁ হাত আর আমাদের বাঁ হাতটা ওখানে ডান হাত, মানে the changing of the right hand side and left hand side of the image from the object after reflection. রিফ্লেকশনের পরে আমরা যখন ইমেজটা আমাদের দেখতে পাই তখন মনে হয় আমাদের ডান দিকটা বাঁ দিক লাগছে আর বাঁ দিকটা ডান দিক লাগছে। দ্যাট ইজ ল্যাটারালি ইনভার্টেড। তাহলে এই ল্যাটারাল ইনভার্সন কাদের ক্ষেত্রে হয় আর কাদের ক্ষেত্রে হয় না, আমরা সেটা একটু দেখে নিই। ল্যাটারাল ইনভার্সন, lateral inversion. Lateral inversion basically asymmetric অবজেক্টের ক্ষেত্রে হয়। asymmetric বা asymmetric অবজেক্ট, asymmetric অবজেক্ট মানে কি, এটা বেসিক্যালি হয় asymmetric অবজেক্টের সময়। আমি এটাকে একটা মিরর হিসেবে কনসিডার করছি। আজকে এখানে যদি আমি এ লিখি, এখানেও তো এই, এখানেও তো ইমেজটা সেই এই হবে, কোনোভাবে কি আমরা এটাকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি যে হ্যাঁ এটা ডান হাত এটা বাঁ হাত?
বিকজ দিস ইজ সিমেট্রিক্যাল। সিমেট্রিক্যাল বলতে কি, মাঝখানে যদি আমার ইমেজটা অবজেক্টটাকে ভাঙা হয়, এদিকেও যা থাকবে এদিকেও তাই থাকবে। সো দিস ইজ সিমেট্রিক্যাল। তাহলে সিমেট্রিক্যাল অবজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ল্যাটারাল ইনভার্সনটা বুঝতে পারি না। এবার আমি আসছি আবার, এটার ইমেজ কি হবে? এই টাইপের একটা image হবে। কেন? এটা কিন্তু সিমেট্রিক্যাল নয়, দিস ইজ এসিমেট্রিক্যাল। এসিমেট্রিক্যাল মানে আমি যদি এখান দিয়ে মাঝখান দিয়ে এটাকে ভাগ করতে চাই, তাহলে কি সেম আছে দুদিকে? কোনোভাবেই সেম নেই। তাহলে যেই অবজেক্টগুলো সিমেট্রিক্যাল, যেরকম এ, আই, ও, ইউ, ভি, এম, সিমেট্রিক্যাল অবজেক্ট যেগুলো আই, ও, ভি, এম, এক্স, এক্স, ওয়াই, ক্যাপিটাল ওয়াই অবভিয়াসলি। তো এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সিমেট্রিক্যাল, এগুলো অবজেক্ট, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ল্যাটারাল ইনভার্সন বুঝতে পারি না। কিন্তু যদি আমি এখানে অন্য যে কোনো অবজেক্ট যেরকম বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ হলো এখানে, আই চলে গেছে, জে, এগুলো প্রত্যেক কটাই কিন্তু আমরা ল্যাটারাল ইনভার্সন বুঝতে পারি। প্রত্যেক কটাই কিন্তু এখানে চেঞ্জ হবে। সি যদি এরকম দিই, সি কিন্তু এরকম আসবে। আমি ডি যদি এরকম দিই, ডি কিন্তু এই আসবে। ই যদি আমি এইভাবে লিখি, ই কিন্তু আমাদের এইভাবে আসবে। কিন্তু আই হোক বা যেইগুলো সেগুলো কিন্তু সেম আসবে। দিস ইজ ল্যাটারাল ইনভার্সন। এটা একটা খুব ভালো এক্সাম্পল হলো, সবাই দেখবে অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেন্সের লেখাটা উল্টো থাকে, মানে ল্যাটারালি ইনভার্টেড থাকে। কেন? সামনের যে গাড়িগুলো আছে তারা যখন রিয়ার ভিউ মিররে অ্যাম্বুলেন্সটাকে দেখতে পায়, তারা কিন্তু মিরর ইমেজ দেখতে পায়। আর মিরর ইমেজে কি হয়? ওটা তো প্লেন মিরর, মিরর ইমেজে কি হয়? ল্যাটারালি ইনভার্টেড। তাহলে যেটা উল্টোনো লেখা আছে সেটাকে ওরা সোজা দেখতে পায়, তখন রাস্তা দিয়ে দেয় যাতে অ্যাম্বুলেন্সটা বেরিয়ে যেতে পারে। এই জন্য কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স লেখাটা সবসময় আগে থেকে ল্যাটারালি ইনভার্টেড করা থাকে। তাহলে ল্যাটারালি ইনভার্টেড যেটা থাকে সেটাকে যদি আবার আমি মিরর ইমেজ করি, সেটা আবার ল্যাটারালি ইনভার্টেড, মানে ওর দিক থেকে সোজা হয়ে যাবে। সো এটা একটা কিন্তু এক্সাম্পল যে ল্যাটারাল ইনভার্সনের। আচ্ছা, নাও আমরা এক্ষুনি দেখলাম যে আমরা অনেকগুলো ইমেজ টাইপের দেখলাম যে ইমেজ কীরকমভাবে, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইমেজ। এবার আমি দেখছি একটা পয়েন্ট ইমেজ কীরকমভাবে আমরা দেখতে পাবো। পয়েন্ট অবজেক্টের ইমেজ, রাদার সরি, suppose this is the surface. This is the surface. এখানে আমি একটা পয়েন্ট নিয়েছি, দিস ইজ দ্য অবজেক্ট। এখান থেকে আমি দুটো রে আনছি, এই একটা রে ডান, যেখান থেকে এই বেরোচ্ছে, আরেকটা রে আমি নিচ্ছি এইভাবে। সেম ভাবে এটাও বেরোবে। তাহলে আমরা রেগুলার রিফ্লেকশন, রেগুলার রিফ্লেকশন আমি দুটো রে অফ লাইট দিয়ে দেখাচ্ছি অবজেক্টটাকে, এই একটা এই একটা। কিন্তু নর্মালগুলো টেনে রাখি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এই হলো নর্মাল। আমরা চ্যাপ্টার প্রথম থেকে পড়েছিলাম রেক্টিলিনিয়ার প্রপাগেশন অফ লাইট, তার মানে লাইট ট্রাভেলস ইন আ স্ট্রেট লাইন। তাহলে আমাদের ইমেজটা কিভাবে আমরা ফর্ম করবো? আমরা দেখবো যে এটা স্ট্রেট লাইনে বেরোচ্ছে।
কিন্তু আমার ইমেজটা ফর্ম করছে। এই হলো আমার ইমেজ। তাহলে আমরা এখান থেকে যদি দেখি যে অবজেক্ট ডিস্টেন্স ইকুয়ালস টু ইমেজ ডিস্টেন্স। This is the formation of the image of a point object. Okay. সেম ভাবে আমরা এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট, একটা এক্সটেন্ডেড অবজেক্টেরও কিন্তু আমরা ইমেজ কিভাবে প্রডিউস হয় আমরা দেখে নিতে পারবো। Surface. এই একটা এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট, একটা এক্সটেন্ডেড পয়েন্ট কিন্তু নয়। এবার এখান থেকে আমি দুটো রে দেখছি, এখানে এই একটা, ওকে। সেম ভাবে তাহলে এখানে আমার রিফ্লেকশন হবে। এটা কিন্তু আমি হেড আরটা নিলাম, হেডটা। এবার নিচের যে পোর্শনটা, যে টেল পোর্শনটা বা সেটারও আমি ধরলাম। সেম ভাবে আবার এটাও রিফ্লেক্ট হবে, প্লেন সারফেস যেহেতু। আমরা সেই জানি লাইট ট্রাভেলস ইন আ স্ট্রেট লাইন। আমরা কি দেখব? আমরা দেখব একটা পয়েন্ট তৈরি হলো। নেক্সট ঠিক আছে, তাহলে এই পয়েন্টটা আমার এখানে। উপরের পয়েন্টটা এই মিট করেছে, এটা এখন উপরের পয়েন্ট। নিচের পয়েন্টটা এখানে মিট করেছে, তাহলে ইনভার্টেড হয়ে গেল। This is the formation of the image of an extended object. So this is the formation of the image of an extended object. This is all about light or reflection of light.